बीटीवी वेख रहे सारे ही दर्शकों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं सिमरनजीत कौर लैके हाजिर हाँ कैनेडा ਅਤੇ अंतरराष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन। सब तो पहला शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के नाल। स्टीव क्लार्क ने ओंटारियो के हाउसिंग मंत्री के अहुदे तो दिता इस्तीफा। वैनकूवर हवाई अड्डे ते एयर कैनेडा के 2 जहाज टकराए, बड़ा हादसा होने तो रहा बचा। कैनेडा एशियन ब्लॉक के नाल रणनीतिक भाईवाल बनने लई तैयार, वपारक तरक्की का दस्या जा रहा है प्रतीक। पाकिस्तान च जल सेना का हैलीकॉप्टर होया क्रैश, 2 अधिकारियों समेत 3 जवानों की मौत। हुण खबरां विस्तार नाल। MPP स्टीव क्लार्क ने ओंटारियो के हाउसिंग मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। सोशल मीडिया ते पोस्ट किए गए एक पत्र विच क्लार्क ने कहा कि रिहायशी संकट विच किसी अजिहे व्यक्ति की लोड़ है जो जरूरी काम तो ध्यान नहीं भटकाउंदा बल्कि काम नूं लोड़ अनुसार पूरा करदा है। क्लार्क ने अगे लैटर विच लिखिया कि हालांकि मेरी शुरुआत सोच यह सी कि मैं इस भूमिका विच रह सकदा हाँ अते एक सही प्रक्रिया स्थापित कर सकदा हाँ तां जो यह गलतियां दोबारा ना होण। मैनू एहसास होया कि मेरी मौजूदगी सिर्फ महत्वपूर्ण काम तो होर भटकण का कारण बनेगी जिसनों मुख्य तरजीह ते करन दी जरूरत है अते मेरे काम दे समय दौरान जो वापरिया है उस लई मैनू जवाबदेही लैण दी जरूरत है। जिक्रयोग है कि स्टीव क्लार्क ओंटारियो दी प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव पार्टी दे मैंबर हन अते लीड्स ग्रीनविल 1000 आइलैंड्स एंड रेडियो लेक्स लई प्रतिनिधि हन। कैबिनेट तो क्लार्क का अस्तीफा ग्रीन बेल्ट दीआं 2 घिनौणियां रिपोर्टां दे विचकार आया जिस विच एक डूंगी नुक्सदार प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है जो कुछ डेवलपर्स का पक्ष पूरदी है अते जिस विच पारदर्शिता की घाट है। इस मामले विच ओंटारियो के ईमानदारी कमिश्नर ने विधान सभा विच उस प्रक्रिया की निगरानी करने विच असफल रहने लई जिस द्वारा ग्रीन बेल्ट विच जमीनां नूं विकास लई चुनिया गया सी क्लार्क नूं ताड़ना करने की सिफारिश की सी। नतीजे वजों उसने मैंबर्स इंटीग्रिटी एक्ट के सैक्शन 2 ਅਤੇ 3 की उलंघना की जो हितां दे टकराअ अते अंदरूनी जानकारी की वरतों नाल संबंधित है। इंटीग्रिटी कमिश्नर जे डेविड बेक के अनुसार क्लार्क ने ग्रीन बेल्ट तो जमीन नूं हटाउण दे आदेश पत्र की गलत व्याख्या की जिसकी एक काली च आए नतीजे वजों फैसला लैण की प्रक्रिया की निगरानी तो पिछे हटण का फैसला किया अते अपने स्टाफ तो सही ढंग नाल उन्हां दी राय लए बिना प्रस्ताव नूं कैबिनेट कोल लै गया। अंत विच इस मामले की 166 पन्नियां दी रिपोर्ट विच पाया गया कि लीडरशिप की घाट कारण कुछ डेवलपर्स दे निजी हितां नूं गलत तरीके नाल अगे वधाया गया। जिक्रयोग है कि विरोधी पार्टियां लंबे समय तो क्लार्क के अस्तीफे की मांग कर रही हैं जदों तो ऑडिटर जनरल ने पहली बार उसकी बंबारी रिपोर्ट जारी की सी। एनडीपी लीडर मैरिट स्टाइलिस ने कहा कि हालांकि यह सकारात्मक है कि क्लार्क ने कपले विच अपनी भूमिका लई जिम्मेवारी लई है। 2 रिपोर्टां अते एक RCMP जांच दर्शाउंदी है कि इस भ्रष्टाचार का असर क्लार्क के दफ्तर तो बहुत दूर तक पहुंचता है। हालांकि मामले विच अजे भी स्टाइल्स वालों विधान सभा नूं वापस बुलाउण अते ग्रीन बेल्ट जमीन की वापसी की मांग करना जारी है। अगली खबर वैनकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो है जिथे हवाई अड्डे ते एयर कैनेडा के 2 जहाज आपस में टकरा गए। जानकारी मुताबिक लंघे एतवार नूं गेट तो पिछे धक्के जाण समय एयर कैनेडा दा रूस एयरबस A319 दा विंग टिप जैज एयर कैनेडा एक्सप्रेस Q400 दे विंग नाल टकरा गया। जहाज जमीन ते होण करके बड़ा हादसा होने तो बचा रहा। उत्थे ही इस घटना दौरान जहाज च सवार किसी भी यात्री या स्टाफ मैंबर की जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई है अते इस घटना तो बाद यात्रियों नूं होर जहाज़ां च बिठा के रवाना किया गया। मॉन्ट्रियल विच एक व्यक्ति जानबूझ के अपनी कार लैके एक ग्रुप विच जा वड़िया जिथे ग्रुप के 6 लोग जख्मी हो गए। यह जानकारी मॉन्ट्रियल पुलिस वालों दी गई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने लंघे एतवार शाम नूं एक 22 साला व्यक्ति जो जानबूझ के 6 लोगों ते अपनी कार चढ़ा रहा सी उसनूं शक्की हालातां च गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि जख्मी हुए लोगों विचों किसी नूं भी जानलेवा सट्टां नहीं लगियां हन, हालांकि कई गंभीर रूप विच जख्मी हुए हैं। यह घटना शहर के मॉन्ट्रियल नॉर्थ बोरो के एक पार्क विच वापरी। मामले विच पुलिस ने जानकारी दी कि व्यक्ति वालों अपने वाहन नाल एक समूह नूं टक्कर मारन तो पहला कई लोगों विच लड़ाई शुरू हो गई सी। उन्होंने कहा कि मामले विच जांच जारी है अते अजे तक लड़ाई के कारणों का पता नहीं चलिया है। लंघे सोमवार नूं मजदूर दिवस ते ठंडे तापमान अते मींह के बावजूद
ਕੈਲਗਰੀ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂਆਂ ਗੁਆਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਦਾ ਗਾੜਾਪਨ ਛੋਟੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ECC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੇਕਓਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ PDF ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। PDF ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸਲੀ ਗੁਰੀਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਵਿੰਗਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਮੂਹ ਜੋ ਪੀਪਲਸ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਕੈਰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਟੈਟਮਾਡੋ ਟਰੂ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਸ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਤੋਂ 2 ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਪੇਲੋਡ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਫੌਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਇਵਾੜੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੌਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹਨ। ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੌਰੇ ਤੇ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ASEAN ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਐਨਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਓਟਵਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ASEAN ਕੈਨੇਡਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਨ ਫੋਰਮਰ ਨੇ ਜਕਾਰਤਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ASEAN ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਰੂਨੇਈ, ਦਾਰੁਸਲਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲਾਓਸ,
ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲੌਕ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਰਮਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਯਮਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਾਦਰ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਵੀ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਦਰ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री ओलेक्सी रोजिनकोव ਨੂੰ हटा ਦਿੱਤਾ है। राष्ट्रपति ने अधिकारिक टेलीग्राम खाते ते पोस्ट पा के इस बारे जानकारी दी है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਰੋਜ਼ਨਕੋਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਸਤਮ ਉਮੇਰੋਵ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੌਜ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਓਲੈਕਸੀ ਰੋਜ਼ਨਕੋਵ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਸਤਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 41 ਸਾਲਾ ਉਮਰਾਵ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਨਕੋਵ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਲਮੋ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀ ਸਾੜਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਜ਼ਣੀ ਅਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸਲਵਾਨ ਮੋਮਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਰਾਕੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮੋਮਿਕਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਲਮੋ ਰੋਜ਼ਨਗਾਰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਟਰਾ ਸਟੇਨਕੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ BTV, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੀ ਯੋਰਸੈਲਫ।